لأن يهدي بك الرحمن فؤادا حائر الوجدان، فذلك يا أخي خير من الأموال والولدان، وخير من هوى الدنيا وما ازدانت من البنيان، وما في البيد من حمر من النعم رفيع الشان، فدعوتنا إلى الرحمن برب واحد ديان، بموعظة وإحسان وجنب لين وحنان، بها نلقى سعادتنا ونلقى الروح والريحان. لأن يهدي بك الرحمن فؤادا حائر الوجدان، فذلك يا أخي خير من الأموال والولدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعكم بالصحة والعافية ويجعلكم مباركين ويوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. بداية لا يحلو الحديث إلا بالصلاة والسلام والسلام، فاللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أرحب بكم إخواني وأخواتي وأبنائي بناتي في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حمر النعم. في هذا البرنامج الإخوة كإدارة البرنامج والإخوة في هذه القناة الطيبة بركة جعلوا لهم منهج وهدف وخطة أنه دائما يقدم لهم كل ما هو مفيد وجميل ومميز. وأنا أنصحكم جميعا. الكثير يبحث عن مقاطع للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويبحث من خلال الإنترنت واليوتيوبات وغيرها، فيبحث عن بعض المقاطع أو المشاهد لدعوة غير المسلمين، لبيان جمال الإسلام، صحة الإسلام، لتصحيح كثير من العقائد والممارسات الخاطئة. فقد يقع في بعض الناس الذي عنده بعض الخطأ وبعض الخلل، إما خلل عقدي أو منهجي أو غيره. لكن بحمد الله سبحانه وتعالى في برنامجنا هذا اختطتنا خط أن تكون العقيدة صافية واضحة جلية، وأيضا ما تقدم معلومات يجب أن تكون مستقاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو مما يجمع عليه علماء هذه الأمة رحمهم الله وأطال الله عمرهم بقية منهم من علمائنا منهم على عقيدة ومنهج واضح صريح. فأنا أوصيكم دائما كل من يبحث عن مقاطع يبحث في برنامج حمر النعم عن أي موضوع يحتاج دعوة غير المسلم، سيجد في بأي لغة. ترى يا إخوان قدمت الحلقات يا إخوان ترى ب 24 لغة أو أكثر من ذلك، كان ما خانتني الذاكرة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ولا تجدونه إلا في هذا البرنامج في هذه القناة الطيبة المباركة. دعونا نتحدث عن حلقة اليوم، وستكون بلغة التقالوج للجالية الفلبينية. وعندما أقول الجالية الفلبينية ليس فقط من كان في بلادنا، بل في أي مكان في العالم من يتحدث بلغة التقالوج يستفيد من هذه الحلقة. ارسلوها له، وبحمده مجرد بعد الحلقة سأخذوا الرابط وارسلوها له، لعل الله أن ينفعه أو ينفعها به في أي مكان، في الفلبين، في دول الخليج، في الدول العربية، في أفريقيا، في العالم كله، في أوروبا، في أمريكا، سينتفع وتنتفع من هذه الحلقة. حلقة اليوم ستكون بعنوان جميل وأخاذ ومهم جدا، وهو هل القرآن كلام الله سبحانه وتعالى؟ وهذا ثابت ثبوت قطعي. أما ضيوفي الأكارم فدعوني أبدأ بالشيخ عيسى جافير أو خافير. حياكم الله شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. We are very happy to be here inshallah at your program حمر النعم, and inshallah we will try our best inshallah to deliver the message to them inshallah. So today just to speak in Tagalog. Yes, inshallah. Just listen to the introduction, then after that no more English. Okay, no more Arabic. شيخنا الشيخ رشيد، السلام عليكم. Alaikum salam wa rahmatullah. How are you, Sheikh? Alhamdulillah. How's everything? Papasalamat po tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong ibinigay sa atin ngayon na binigyan po tayo sa awa tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo po'y muli naimbitahan po sa ating pong programang ito at naway masaksiyan po ng ating mga kababayan ng ating pong ipapahayag inshallah ta'ala. Even though the climate here in Riyadh now it's a little bit cold, but the warm feeling of the brotherhood, it makes us warmer. Alhamdulillah. So let's go to our topic for today, Sheikh Isa. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has sent different prophets and messengers, starting from Adam, passing by Noah, all the prophets, David, John, Jacob, Joseph, Abraham, Isaac, Ishmael, Jesus, Moses.
all of them, they came with one message, to guide people to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. Which means that all these prophets, they have one message, which means Islam, submission, or to guide people to worship Allah subhanahu wa ta'ala. سواء كل هذه الأنبياء الذين أتوا سابقا أتوا برسالة واحدة وهي دعوة الأنبياء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. And some of this prophet or some of these messengers they have received a holy book from Allah. Yes. No. Some of this book were disappeared, lost. And there is some books which was being corrupted and changed by people. But the Quran is the last and the final book Allah promised in the Quran. Allah سبحانه وتعالى تعهد بعض هذه الكتب السماوية السابقة بعضها فقد واختفى وبعضها أيضا حرف وغير لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل كما قال في كتابه الكريم إن نحن نزلنا الذكر وإنا الحافظون. So the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala promised in the Quran that in one verse that Allah إن نحن نزلنا الذكر وإنا الحافظون. Allah promised in this verse that the Quran will be preserved, will be protected. So if you look to the Quran today and you look to the Quran the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1,450 years ago, it's the same Quran 100%. Yes. Even though after 100 years, 200 years from now, we are sure there is a guarantee that Quran will remain the same. Go ahead. Okay. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbati at pagpugay ay sumakanyang sugo nawa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon rin sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumangkilik sa kanyang patnubay hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Alhamdulillah, napakahalaga ng ating paksa tulad ng sinabi ni Sheikh ay lahat ng mga mensahero, lahat ng mga propeta na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay merong iisang mensahe. Ito po yung Islam o pagsuko at pagtalima sa nag-iisang Diyos. Ito po yung tauhid, ito po yung pagkilala sa nag-iisang Diyos. At ang bawat sugo at bawat propeta ay nilagyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kanya-kanyang mga kasulatan, kanya-kanyang mga ipinag-uutos na kung saan doon nakalagay ang kanyang mga pagbabatas. At tulad ng binanggit natin kanina, ang iba dito ay nawala na, hinayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala mawala. Ang iba naman ay nakurap o ginawa ng minali ng mga tao. At ang Quran lamang ang nag-iisang aklat, nag-iisang mensahe ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay hindi nabago at hindi mababago sapagkat ito ang huling mensahe na ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa sangkatauhan. So, para magsimula kung anong ibig sabihin ng Quran, ang Quran po ay wikang Arabe na ang kahulugan nito ay binabasa o nire-recite ng mga tao. Ang Quran ay nagsimula sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi po ito isang buong aklat na ibinigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabing mangaral ka. Ang Quran po ay binigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng yugto-yugto. Depende sa pangangailangan ng mga Muslimin sa panahon na yon. So, kung merong nakakaharap na mga suliranin, problema at mga talakay ng mga Muslimin na hindi kayang solusyonan, ay dito bumababa ang talata ng banal na Quran. At kung kailan nagsimula ang Quran, ito po ay sa isang yugto ng buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kailan ito? Sapagkat ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang fitrah, sa kanyang naturalesa o kanyang sariling kalikasan ay hindi na siya mahilig makisalamuha sa mga gawaing pagano ng mga musyrikin Quraysh nung unang panahon. So sa tuwing nagkakaroon ng mga pagsasalo-salo ang mga musyrikin at ang mga Quraysh, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay pumapanik sa kuweba ng Hira. Pumupunta ang Rasul sallallahu alaihi wasallam doon para nang sa gayon ay mag-contemplate, nagdarasal siya ng sarili niya sapagkat wala pa namang pagbabatas ng pagdarasal noon. Nagdadasal siya, sinasamba niya si Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kanyang fitra, sa kanyang sarili. So dito sa tinatawag na Hira, kuweba, dito isang beses ang Rasul sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nagdarasal, habang siya ay nagme-meditate, ay dumating si Malaikat Jibril alaihi salam. At dito unang-una inireveal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang unang talata, ang unang ayatan ng Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sabi, magbasa ka Muhammad
sa ngalan ng iyong Panginoon na siyang may likha. At kung babalikan pa natin ng konti yung istorya, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ma'ana biqari, yung unang pagdating, sabi ni Jibril, Iqra, magbasa ka. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi ako marunong, o kaya sa ibang translation, ma'ana biqari, ibig sabihin, illiterate ako, hindi ako marunong magbasa. So sa 3 beses na sinabi ni Jibril alaihi salam yon, pangatlo ay tinanong ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ano ang kailangan kong basahin? Kaya doon ni-reveal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ni Malaikat Jibril alayhi salam, ang unang talata ng banal na Quran na magbasa ka Muhammad sa ngalan ng iyong Panginoon na may likha. So, to make tawag dito bago mabigay natin kay Rashid, ang Quran po ay 100% salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kinuwento natin sa kuweba, dumating si Malaikat Jibril, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpunta, hindi bahagi ng Quran yon. Yon ay bahagi ng sira o hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Quran lang doon ay yung talata na binigkas na Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Magbasa ka Muhammad sa ngalan ng iyong Panginoon na siyang may likha. Yun lang ang Quran. Yung istorya na kwento natin doon na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam pumunta sa Hira, sa bundok, si Jibril bumaba, ito'y bahagi na ng hadith o pagkakakwento. Kaya nga pag sinabi natin Quran, yun ay 100% na salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Jazakallah khair, barakallah fiik. May Allah bless you. So, Sheikh Rashid, so what do you have to say about this topic, about this point that Sheikh he spoke about? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ang Quran po ay nagpakilala sa mismo galing sa Panginoon ng lahat ng nilalang. Katulad ng mababasa natin sa isang aya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Tanzilun min Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Ang aklat na ito, ang pagpapahayag na ito ay ibinaba mula sa Panginoon ng lahat ng nilalang. E anong dahilan kung bakit ibinaba? Kanyang sinabi, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Allahu Akbar. Bakit ibinaba? Ito ibinaba upang mahango ang tao mula sa mga kadiliman tungo sa liwanag. Ano yung kadiliman tinutukoy? Sa makatwid, yun yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Inna syirka la dhulmun alim. Sapagkat ang pagtatambal nga sa pagsamba kay Allah, ang pinaka masahol na pagkakasala, ang pinaka malaking pagkakasalang magagawa ng isang tao. Kaya ito ang pangunahing dahilan. Nagpakilala ang Quran eh. Ako, ang aklat, mula ako sa Panginoon ng lahat ng nilalang. Ibinaba ko upang hanguin ng tao mula sa kadiliman, mula sa mga dhulumat, sa mga kadiliman, patungo sa liwanag, sa pamamagitan ng pagkasugo ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa napakahalagang papel, napakahalagang aklat, sapagkat ito'y pagpapaalala sa atin, patnubay sa atin, al-huda ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Diyos na tunay na siya ating may lalang. Ng pangunahing turo na siyang daladala ng lahat ng mga anbiya, Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. O tao, sambahin nga ninyo ang Panginoon na sa inyo'y lumalang. So dito tayo magpapasimula para tayo mismo mawala ang pag-alinlangan sa ating mga puso na itong aklat na ito na ibinaba sa huling sugo ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siyang patnubay sa atin ng nag-iisang Diyos na tunay na sa atin po ay may lalang. Alhamdulillah. Subhanallah, Shaykh. You know, when he recited the ayah, Alif Lam Ra, كتاب أنزلنا إليك لتخرج الناس من الظلمات. والله, it's like the first time that I hear this verse. So just, it shows that the Quran is guidance, subhanallah, it's a guidance. Allah subhanahu wa ta'ala has revealed this book to Muhammad sallallahu alaihi wasallam to guide people towards him, to guide people, to protect people, not to go astray, not to go to the wrong path, and to be chosen to be among people who's on the right path. Okay, alhamdulillah, napakaganda ng binanggit ni Kaka Rashid na point dito na ito'y guidance ng tao mula sa kadiliman papunta sa liwanag. Kaya nga naman, kung i-guide ng Quran ang tao mula sa kadiliman
tungo sa liwanagan ay dapat ay ito'y walang pagkakamali. Wala dapat itong contradiction, wala dapat itong alinlangan sa tao. Kaya nga binanggit din sa Quran, wa in kuntu fi raibin mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung nagkakaroon kayo ng alinlangan, no? Dito sa Quran ito, guidance siya eh. Pero ang magpapapanatag sa puso natin, sa pagiging guidance dito sa atin, na alam natin na ang guidance o gabay na makukuha natin sa Quran ay tunay na guidance. Yung guidance talaga na maglalagay. Bakit? Kasi wala siyang contradiction. Sabi pa sa Quran, kung magkakaroon ka ng alinlangan, no, sa banal na Quran, sabing ganun, ay kumuha kayo ng tulad nito. Pero hanggang ngayon, alhamdulillah, wala tayong makikita na anumang discrepancy o anumang problema sa banal na Quran. At sabi nga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sabi pa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami nagpadala nitong dikra na ito, etong banal na Quran na ito, at kami mismo ang mangangalaga nito. Biruin mo, binigay ang guidance sa atin. So, paano mo mapapanatag sa puso mo na talagang guidance ngayon sapagkat maraming aklat ang nag-aangkin na sila ang gabay, na sila ang guidance. At paano mo mapapatunayan ngayon na itong guidance na ito ay totoo at maglalagay talaga sa tagumpay sa tao. Ito'y hindi na bago, ito'y walang salungatan, ito'y walang discrepancy o walang anumang mga problema o kahit sa kanyang lingwahe, kahit na sa kanyang lahat ng pakahulugan. At bandang huli, binanggit pa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inna lahu lahafidun. Kami mismo ang mangangalaga dito. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala mismo ang mangangalaga nito. At hinamon niya pa ang mga tao, ang mga di mananampalataya, na maghanap kayo ng tulad nito at gayahin nyo ito, pero hindi sila magwawagi. At sapagkat si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nangalaga at hanggang ngayon pinangangalagaan ito. Naam, Sheikh. Allah Jazak khair. Sheikh Rashid, my dear viewers or our dear viewers, Muslims, they want to know more truth so that they will feel proud that they are following the Quran and they are sure now 100% it's the word of Allah subhanahu wa ta'ala. And beside that, our dear friends, non-Muslims who still hesitating or they have kind of misconception, they want to know more about why Quran is the word of Allah. Could you give us some evidence, Sheikh? Well, isa sa mga amazing na kamamanga sa Quran ay hinikayat niya ang tao upang siya mismo mapatunayan niya na ang Quran talaga ay galing sa nag-iisang Diyos na tunay na sa atin po'y may lalang. Na hindi po ito gawa ng sinuman at katulad ng sinabi mo nga, hindi ito magagaya ng sinuman. Kanya nga, sa wikang Tagalog, ibabahagi natin sa ating mga kababayan sa anumang larangan nakahanda ang Quran para tayo mismo mapatunayan natin na ito'y katotohanan. In our days, sa panahon natin ngayon, the barometer para malaman ng katotohanan ay sa pamamagitan ng siyensya. Sabi nila, halimbawa. So yes, ipinapakita rin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sige, gumamit kayo ng siyensya kung gusto ninyo. Di ba? Sapagkat mayroong pahayag ng ganito si Allah Subhanahu wa Ta'ala nung kanyang sinabi sa wikang Tagalog, Ustad Isa, hindi ba napag-alaman ng mga tumangging sumampalataya ng mga langit at lupa noon ay magkasanig bago pa man namin ito pagpaghiwalayin, sumambulat. So ito po'y nagpapahayag na ito'y patungkol sa tinatawag pong scientific facts na po, not theory. It was before scientific theory, but now it is accepted. The first, number one and foremost, accepted na as scientific evidence, scientific facts, that the beginning of the universe, ang pagpanimula ng mga langit at lupa ng universe ito ay sa tinatawag nilang Big Bang, na kung saan one matter, sa isang matter ay pinaghiwalayan na at sumabog, karoon ng Big Bang
Pagkatapos yun ng mga naging iba't ibang planeta, iba't ibang bituin, at lahat ng solar system na meron tayo. Isa pa lang yun, isang halimbawa pa lang yun, Ustad Isa. At meron pang mga ibang pamaraanan na kung saan nais mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw mismo, tayo mismo, mawala ang ating pag-aanilangan. And the challenge is still open sa mga tao. Mapamedisina, meron din. Sapagkat sa isang talata, sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng nilalang. Ang pinaka-primary na pinagmulan ng biological origin, pinagmulan ng lahat ng may buhay, living things, ay mula sa tubig. Coming from water. At ito'y napag-aralan natin ngayon, kamakailan lang, na ang lahat, totoo nga, ito'y galing the primary ingredients ng buhay, ng living matters, ng anumang may buhay, ay tubig. Sapagkat kung walang tubig, imposible pong magkaroon existence of life, napaka-imposible na tayo po'y magkaroon ng buhay. So, science ay ginawa ring barometer na ni Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo mismo mapatunayan natin ang ang katotohanan ng pagpapahayag o kapahayagan ng maluhating Quran. Jazakallah khair. I'm still interested, Sheikh Rashid, Sheikh Isa, to know more evidence that to prove that. Now I will go, then I'll go back. I have another point to talk about, Sheikh, to show that in the Quran there is a challenge to the people. Just imagine 1,400, more than 50 years, till this moment, there is a big challenge that to everybody, Arab or non-Arab, Arab speakers or non-Arab speakers, all the scientists, all whatever you like to choose. If anyone can bring something similar to the Quran, then it became like 10 verses, 10 chapters, and no one was able. Now it's a challenge, surah, chapter, and Surah Al-Kawthar, it's only 3 verses, it's one line. So just imagine, till this moment, nobody was able to bring or to write something similar to the Quran, and that shows the Quran is the word of Allah, and it's the last revelation, and it's a guidance, and also there is a tawheed in the whole Quran. Since you start from the first chapter Al-Fatiha till the last one As-Nas, it's guiding people, tawheed, to show, to teach you that what is the purpose of your existence in this life. Alhamdulillah. So alhamdulillah, tulad ng binanggit ni Sheikh na napakaraming challenges na ino-offer ang Quran sa kanila. Una, sa ibang aya, buong sura, may isang aya na aya na lang. Sapagkat sabi nga natin kanina, mismong si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagprotekta nito. Kaya itong mga evidences from the science, kahit ano pang gawin natin, kahit sa history, kahit sa anumang larangan ng siyensya, makikita natin yung evidence ng Quran na napakalakas na napatotoo bilang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad yan ng binanggit natin kanina sa banal na Quran na inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Binanggit natin kanina na si Allah mismo ang mangangalaga. At paanong mangangalaga dito? Sapagkat ngayon, subhanallah, no, isa sa pamamaraan ng pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, alin? Ang makabisado ito ng napakaraming Muslim. No? Nakabisado, marami tayong hafid, milyon ang nakakakabisado ng Quran ng by heart. They memorize the Quran by heart, na almost million people, not only, hindi lang mga Arabs, but all over the world. Sabi nga nila, kung susunugin nila ang lahat ng mga masahif ngayon, kung mawawala ang lahat ng mga mushaf ngayon, within a minute, kaya nilang ibalik ang Quran at hindi nila kayang i-distort. Sapagkat ang Quran ay naisa puso ng mga tao. Tulad na nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung dumating ang Quran, hindi naman yan pag dumadating, sinusulat ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi rin sinusulat ng mga sahaba. Kinakabisado nila by their memory and by their heart. At every Ramadan, binabasa nila ng kumpleto ito.
itong banal na Quran ito hanggang sa dumating na dumami na ang mga Muslim sa iba't bansa, sa iba't lugar. Kaya nagdesisyon ang mga pamunuan ng mga Muslim na maglabas ng kasulatan na doon ang Quran. Pero in the beginning, sa simula, ang Quran ay kinakabisado ng mga tao. They are memorizing it. Even in the time sa mga sahaba, hanggang sa panahon natin yun. Ngayon, kinakabisado to ng mga tao na saan man sila magpunta. So, isa ito sa miracle ng Quran na walang anumang manuskreto, walang anumang babasahin sa pananampalataya na kinakabisado tulad ng banal na Quran. Ito ang isa sa sinasabi nilang living miracle ng Quran na kabisado to ng mga tao at hindi ito kayang burahin sa mundo. Tinry ng maraming kumalaban sa Islam na sinusunog nila yung mga aklat, mga kaalaman ng Islam. Alam natin sa historian, pero nananatili ang Quran intact from 1,400 years ago until now. Yung Quran ay intact, yung kanya kung paano to binabasa in the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, time ng mga sahaba, hanggang sa panahon natin yan, kung paano binabasa doon, ganun hanggang ngayon. Unlike sa ibang manuscript, baka mabanggit ni Karashid ito, na yung origin, hindi mo matrace. For example sa atin, si Malaikat Jibril, tumating kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya yung ayah, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba, at nakabisado nila, at sinabi ng mga sahaba sa kanilang mga estudyante, ganun nila kinakabisado ang Quran. Para bang meron tayong tinatawag na silsilatul rijal. You can trace yung ijasa na from our teacher today hanggang to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is one of the miracle. And this is how subhanahu wa ta'ala protected the Quran. Unlike tulad ng ibang manuscript, hindi mo alam kung saan ito nanggaling. Naam, Sheikh. Barakallah fiik. I will go to Sheikh Rashid, but not now. I have to go to short break and come back Okay, again. inshallah. Allah نخرج إلى فاصل. We'll go for a short break. Please don't go away. Wait for a minute and come back. بها نلقى سعادتنا ونلقى الروح والريحان دعوتنا إلى الرحمن برب واحد ديان بموعظة وإحسان وجنب لين وحنان. حياكم الله اخواني واخواتي. Welcome our dear viewers. اول شيء يا اخوان، يعني يا اخواتي، اريدكم تستشعرون هذه النعمه، نعمه هذا الدين، نعمه القران، نعمه محمد صلى الله عليه وسلم. والله لا تعد. امس كان معي احد المسلمين الجدد شاب قال لي كلمه حقيقه لامست شغاف قلبي، وقاله وهو يتاثر بعد ان قص قصته، ولعلنا نستضيف يوم من الايام، كيف انه بعد اسلامه كيف عاداه والده وطرده من البيت وعمره حوالي 16 او 17 سنه، واصبح يعني فقير معدم، حتى أتى لبلادنا ويعني ثقف له جزاه الله خير ووجد له عمل. فيقول احمدوا ربكم أنكم ولدتم من آباء وأمهات مسلمين. يقول هذه نعمة استشعروها فلا اللهم لك الحمد، والله لا نحصي ثناء عليها. Sheikh Rashid, before the break, Sheikh Isa, he was talking about something important. I would like you to go ahead with that thing, that was something additional. Well, objective na usapin. Total na ibanggit mo naman yung mga previous revelation na regarding self-preservation. To give our audience an example, ang ating mga audience na isang example ay the so-called yung bagong tipan o New Testament na tinatawag nila, which they ascribe to Jesus Christ, peace be upon him, in which they call also gospel or ebanghelyo. Compared to the Quran, when it was revealed by Allah through sa pamamagitan ni Anghel Gabriel alayhis salam at inilagay sa puso, idinikta sa bibig ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya namang ibinanggit niya, binigkas sa mga sahaba, sa mga followers, agad-agad, iyon ang pumasok sa kanilang puso na kanilang kabisa at iyon ang naisulat ng mga sahaba. First hand mismo, sila mismo. Now, compare sa tinatawag nilang gospel o New Testament, should I say, it was written, sinulat, decades, dekada na, maraming taon, tapos na ang pangyayari. The event was decades ago. It was written by an unknown authors. Hindi kilalang may akda, hindi kilala kung sino ang sumulat. Written
by not they are not eyewitnesses. Hindi silang saksi. If it is really indeed the word which came out from the lips of Jesus Christ, peace be upon Him, hindi sila ang saksi para magsabi na yung kanilang sinulat ay talagang sinalita ni Jesus Christ, peace be upon Him. And ang malaking problema, the big problem is, it was written outside the Makanda place, the event. Sinulat, inanimos ang Bible scholars, sinulat ito labas sa Jerusalem, sa Palestine, sinulat sa Rome. It was written in Rome. Written decades after Jesus, peace be upon Him Himself. And based on oral tradition. Not based on what they hear, hindi base sa kanilang narinig at nasaksihan. This is the big difference because what we believe, ang paniniwala natin sa Torah at Injil, once the Torah or Injil came down from heaven, ibinaba mula sa langit, not written by unknown authors, not written decades after the event, hindi sinulat pagkatapos ng mga pangyayari. So this is now the big difference. When it comes to authenticity, kapag pinag-usapan ng authenticity, lamang na lamang ang Quran al-Karim sapagkat sa panahon ni Prophet Muhammad, when the ayah was revealed, nung ipinahayag ang ayah, alimbawa, sabbih isma rabbikal a'la. Agad-agad, yun ang kanyang binigkas. Agad-agad, yun ang pumasok sa isip, puso ng mga sahaba. At yun ang naisulat. At yun ang nakarating sa atin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, meron tayong isang mushaf. All the imams in Salah, we have only one kiraat or at least one in unison. Unlike, with all due respect, unlike the New Testament or the Bible, do you know that, alam nyo ba, mga kababayan, may 5,800 manuscript in Greek alone. Magkakaiba. Different. How many? Not 2, not 3, not 5, 5,800 Greek manuscript. Imagine if our Quran differs in 5,000, or not mention 5,000, huwag lang 5,000. 10 na lang, o 3 na lang. If we have 3 mushaf, what will happen for us? Pag nagpipray, iba-iba binibigkas. But alhamdulillah, we have only one Quran. One Quran. We are aware of the different style of qiraat, yes, but we have only one version of the Quran. And that version is unanimous, in unison, since it was revealed at the time of Prophet Muhammad SAW until right now. So it was preserved because it was put in the heart of the Muslim, of the believers. You can burn all the books of the Quran. Pwede mong sunugin ang lahat ng Quran. But it is in the heart, nasa puso, kahit walad, kahit batang Muslim, nasa puso. Unlike the other scriptures, I wonder, kapag sinunog ito, sinira ito, wala na. Hindi na may susulat ng muli. Yun po ang napakalaking pagkakaiba. And, Ustad, naniniwala tayo sa previous revelation. Naniniwala tayo sa mga sinaunang kasulatan. Pero ang paniniwala natin, ang mga kasulatan na yun ay binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa itaas. At ito idinikta sa mga propeta, katulad ni Nabi Musa a.s., ang Taurat at ang Injil kay Nabi Isa a.s. We are Muslim, we do believe on the previous scriptures. Sumasampalataya tayo sa mga sinaunang kasulatan. Alhamdulillah. I have another question for you before I go to Sheikh Isa. Do you think that there is any kind of contradiction in the Quran or there is a mystery in the Quran so it's not clear for the Muslims? That's my challenge. Yan po yung aking hamon sa mga nakatunggali natin, sa mga argumentations and debate, sa sharing. Please, enlighten us if there is some contradictions, kung mayroon pang contradiction sa Quran.
sapagkat ito'y batayan kung if any book revealed other than Allah, other than God, kapag may aklat na naipahayag mula pa, hindi galing kay Allah, ito'y katatagpuan ninyo, kasusumpuhan ninyo ng hilafan kasira, ng ikhtilaf, ng pagkakaiba. Maraming kontradiksyon. Maraming kontradiksyon. Which is, we know God Almighty is not the author of contradiction, not the author of confusion. And I can, with all due respect, I can enumerate hundreds or even hundreds, a number of contradictions pertaining to other scriptures, as we know, with all due respect. And by experience, doon po talagang unanimous po ang even the Bible scholars that this is indeed a contradictions. Kapag tinanong tayo, sasagutin po natin yan. Pero, regarding sa Quran, naghahanap tayo, Ustad. China-challenge natin ang kapwa natin Pilipino. Since then, since 1990, hanggang ngayon. That is the number one topic. The number two topic that I really want to discuss to the Christians, to the non-Muslim, is about the authenticity of the Quran and about the Prophet Muhammad, peace be upon him. This is what I want. But and yet, they want to challenge me about the divinity of Christ, pagka-Diyos ni Cristo, if Jesus is indeed God, if He is also one of the God. But they don't want to challenge me regarding the authenticity of the Quran. But there is one, may isang Amerikano pala nag-challenge sa atin regarding this matter. Yeah, you can see it in YouTube. But however, our point here is that we want to challenge them regarding this matter. If they can find any contradictions in the Quran, please, enlighten us. Enlighten us. That's our challenge. And the challenge is still open. Ang hamon po ay palagi parati pong bukas ang hamon. Kaya nandito po tayo, mga kapatid, tayo po'y mag-usap. Pag-usapan po natin ang mga bagay nito sa kapamaraan ng mainam. So that you are saying now, please, the viewers, the non-Muslim, the Christian, if you have kind of evidence that there is a contradiction in the Quran, or you have kind of something to clear that there is a mystery in the Quran, please enlighten these two gentlemen, the two sheikhs. And it's not only a challenge, but it's a request. Go ahead and look and search the Quran. And because you are sure, I'm sure, Sheikh is sure, all the viewers, they're sure there is no contradiction in the Quran, there is no mystery in the Quran. But if you read the other books, that you'll find so many contradictions, mysteries, mistakes, and so on. If I may say in English and Tagalog, there is one missionary from America, Nebraska, United States of America. He was a Reformed Baptist missionary, a missionary. He came to the Philippines, pumunta sa Pilipinas. Hinamon po tayo with the topic, the Quran or the Bible, which is God's Word. Say it, this one I want to say it in English. Go ahead. Yeah. You can watch it in YouTube. He is an American Reformed Baptist missionary from Nebraska, USA. His name is John McDermott. He challenged me regarding the authenticity of the Quran. I want you to watch it in YouTube. It is in English. So what happened? Because our dear viewers, some of them didn't speak. Well, I what would was say, the end? with all humility to say, they never expected that there is one Filipino Muslims who know everything what he's going to say, so familiar with his argument, and he knows his Aqidah from A to Z. That's why he challenged me the second time, this year only, July 2024, with a topic about the salvation or about the blood of Jesus Christ. And it is very fruitful, Sheikh. It is very objective discussions, a very scholarly discussions, very formal dialogue. And alhamdulillah, I would say we will able to make dawah to them. Why? Because he even slept in our masjid, Sheikh. Allah Akbar. He will even sleep in our masjid. And he said, tell his parents and his colleagues that Muslims are good people. Because before they have a typical historical, but now alhamdulillah, that's the dawah. And he was even accompanied by one of our Syrian brothers, who is living in Philippines, accompanied him going to the airport,
And then he started to like shawarma, Arab foods. Really one. He's now at ease with the Muslims. He even bring his wife and children with the Muslims. Alhamdulillah. Before, no, he was afraid. And this is da'wah, Sheikh. This is da'wah. This is hikmah. There is nothing, brothers, Sheikh Rashid, Sheikh Isa. That's what we have in Islam, subhanAllah. Islam is clear as like a crystal. We don't have anything to hide. We are not liars, we are clear. And we never try to seduce or to cheat. In Islam, this forbidden Islam, because while talking about Islam, belief, guidance to the people, you have to be clear. Sheikh Isa, subhanAllah, there is so many things in my mind, but I know I only have 10 minutes now. I will go with you, and you mentioned part of that. To prove that Quran is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. نثبت أن القرآن يعني أحد الأشياء نثبت أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى أنه أول شيء محفوظ في الصدور وكل الكتب الأخرى ليس محفوظ. To prove that Quran is the word of Allah, there is millions of people who's memorizing the whole Quran. They don't need to open the Quran to read, or beside that, the majority of the people who's memorizing Quran, they are not Arab speakers. And there is another thing that you will find children, and beside that, they are not Arab speakers. They are 8, 9, 10 years, who is memorizing the whole Quran while their parents, they are not Arabs. They don't speak Arabic. And maybe you have seen many children in Philippines who is memorizing the whole Quran, and that's never happened in other beliefs. For example, على سبيل المثال لو أن رجل ذهب من الفلبين إلى كنيسة أخرى في مكان في العالم لا يتحدثون التقالوج والإنجليزية لا يفهم. If someone from Philippines and a Christian, he will go to Rome or to Italy, to Germany or to United, or let's say to somewhere else, or to let's say to India, and they speak their own language, they read from the Bible from their own language, I guarantee he cannot understand anything what they're saying. But that's never happened in the Quran. Wherever you go, now you come from Philippines to Saudi Arabia. Wherever you go in the masjid, you will understand the Quran. Go ahead. Alhamdulillah, it's a part of, I think this is the part of the miracle of Allah subhanahu wa ta'ala. And the one thing that the one who is studying, nag-aaral ng religion, na maging matatag sa kanila ito, na maging dahilan na kanilang pagyakap sa Islam. Binanggit ni Sheikh yung kanina na kahit sa Pilipinas, mga bata, matanda, sa ibang bansa, kasi talagang ito'y pinadali ni Allah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung mabasa natin, لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنِ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay pinadali namin itong Quran. Ang Quran ay pinadali ito para sa mga tao, para makabisado nila, para magamit nila sa kanilang buhay. Of course, kapag gagamitin natin to sa paggagawa ng batas ng hukom, may mga taong speciality niya ito, yung mga taong nagkaroon ng mataas na kaalaman sa Islam. Pero basically, ang Quran is very easy. Basically, to memorize, napakadali siyang i-memorize, napakadaling kuwanan ng magagandang aral. Sa ngayon, para ikaw ay maging isang mabuting tao, maging isang mabuting Muslim, maging mabuti ka sa kapwa mo nila lang, it's very easy. Ang Quran, napakapayak ng kanyang pakahulugan. Hindi siya pinahirap, ang kanyang lengguwahe, napakapayak, napakaganda basahin, lalo na doon sa mga kapatid natin na nakapag-aral ng Arabic. Pag nababasa nila ang Quran, ay nakikita nila na napakadali nitong intindihin. Hindi ito pinahirap para sa mga mananampalataya. Bagkus, naging malinaw ito sa atin. Ang pag-extract nga lang ng mga batas ng fiqh dito, merong mga taong mga ulama, yung ating mga ustad, na sila yung mag-guide sa atin. Pero, pagdating sa pagbasa nito, pagdating sa pagkuha ng magagandang akhlak, magagandang manners na ugali, ito'y pinadali para sa mga Muslim. Kaya nga naman, sa mga kababayan natin Pilipino na nagsusuri ng pananampalataya, sa nagsusuri ng tamang relihiyon, na kung sisimulan nila sa pag-aaral ng Quran, especially comparing to other manuscript like Bible, like every other manuscript, kung magsisimulan nila na sila'y mag-aaral ng banal na Quran, dito pa lang, sapagkat ito'y salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang topic natin, Quran, Word of God, babalik tayo na kung pag-aaralan natin, makikita natin na dito, magiging sigurado tayo sa puso natin with our wholeheartedly na itong salita na ito ay salita ni Allah. Tulad ng example na lang, kapag si Prophet Muhammad SAW ang kausap ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qul,
huwallahu ahad. Ibig sabihin, even Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sarili niya, hindi siya ang nagsasabi. Inuutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag sinasabi niya sa tao, "Kul, sabihin mo Muhammad sa mga tao na si Allah subhanahu wa ta'ala ang Diyos ay nag-iisa." Ito ang mga napakarami o ilan sa mga napakalalaking dahilan to prove sa mga tao na ang Quran ay salita ni Allah, salita na nag-iisang Diyos. Unlike sa iba na tulad na nabanggit ni Karashid kanina, na naisulat ang mga manuskrito nila hundreds of years na wala na yung mensahero, hindi na sila umiiral, at hindi eyewitnesses. So, ito'y isang proof sa ating mga kababayan. Actually, we are being very objective dito. We are trying to say what is truth. Hindi tayo naninira, hindi natin sinisira ang relihiyon na iba, bagkus ipinaliliwanag lang natin kung mag-iisip ang ating mga kababayan na bukas ang kanilang puso't isipan, inshallah, they will be guided. Nandiyan na clear evidence. Ang Quran is kalamullah, salita ni Allah subhanahu wa ta'ala from A to Z. Lahat ng criteria, all the criteria na gusto mong kunin o tanungin para ang isang salita o isang banal na aklat ay maging salita ng Diyos, all the criteria are there in the Quran. Inangkin ni Allah subhanahu wa ta'ala, akin to, ako na salita ko to. So, ang sa mga kapatid natin, mga kababayan natin Pilipino, ang sa inyo na lang, magsuri ng bukas ang inyong puso at isip. Sheikh Rashid, beside that, subhanallah, when you speak, you are not a normal person because one day you were Christian and you experienced to read the gospel and so on. And alhamdulillah, you've been guided by Allah subhanahu wa ta'ala. When you speak according to your experience, you according to your feeling, according to your practice. So, what about the different position that you have lived or the different situation? عندما تتحدث يا شيخ تتحدث عن خبرة سابقة، كنت من الأيام يعني نصرانيا ثم انتقلت إلى الإسلام، فتتحدث عن الكتب الأخرى وتتحدث عن القرآن من واقع التجربة وعشتها واختبرتها وتيقنت منها. تفضل يا شيخ. Well, siguro ang mabibigay ko lang in objective na kapamaranan. When I was comparing the Bible and the Quran, with all due respect. That's before Islam or after? No. I was studying it, but there is a lot of questions coming out from my mind, other than the Aqidah or the doctrines that they impose on us, na ibinigay sa amin. Okay. 4 minutes. Okay. In examples, in the beginning, according to the Bible, am I say English and Tagalog also, sir? Yeah, go ahead. Next. In Genesis chapter 6, verse 6, God said in that verse, God, the Lord, regretted. Regret. He regret. Nagsisi. He's sorry that He created man, So He's so sorry. So I'm questioning, I'm asking, is regression or regret one of the attributes of God? أعوذ بالله. And there's one thing. There is this in New Testament, in Injil, what is called Injil. The foolishness of God, subhanallah, أعوذ بالله. مكتوب في إنجيل. is still stronger than men. And the weakness of God, the foolishness of God is still wiser than men, and the weakness of God is still stronger than men. I cannot utter it. I cannot utter it. Are you telling us that, subhanallah, the God in this verse is full? Katangahan sa Tagalog, nakalagay, verse. At may kahinaan, at ang kahinaan ng Diyos, God has weakness? Oh, come on. Alhamdulillah. But the Quran, alhamdulillah, guided me. Because Allah subhanahu wa ta'ala, one of His greatest attribute, as-salam, Allah. free from all defects. Free from all defects. Hakim, Ali. Walang kapintasan. Al-Ghani. Walang pangangailangan. Free from all needs.
free from all ones. This is the true God that I want to worship. This is the true God, which all the prophet have preached to the people. Allahu That's why one thing, Sheikh, mga kababayan, ang Quran nagtatanong, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Allahu Akbar. Tao, saan ka pupunta? Saan ka tutungo? Punong-puno ka na ng confusion. Punong-puno ka na ng kalituhan. Ang mga Pilipino nabubuhay sa dakilang kalituhan. Wallah. Saan ka tutungo? Ito lang naman ng Quran ay pagpapaalala sa iyo ni Allah ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Maraming salamat po. Jazakallah khair. What can I say, Sheikh? No excuse for anybody now after all of this thing that to hesitate or to say something about Quran or not to believe in Quran, or if they disbelieve, or they will try to find a mistake. The missionaries, the priests, the normal people that come ahead to the Quran. Go ahead now. Go direct. Read Quran. And in less than a minute, please. Okay. Less than a minute. First, thank you very much. And all my Filipino friends there out, no, lahat kayo na nandyan, we are inviting you, no, na pag-aralan ng Islam, basahin ang Quran. Quran you can get everywhere for free, no. Get one copy for yourself, no. May mga Islamic center tayo here in Saudi Arabia, in the Philippines, we are giving it for free. Magkuha kayo ng isang copy nyo ng Quran and inshallah read it with open mind and open heart, and inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will guide you, inshallah. Sheikh, in a half a minute. Mga kapatid, mga kababayan, alam mo ninyo, napakalaga po ng usaping ito eh. Ito yung pinakamalagang dapat malaman po natin. Bago sumapit pong ang katandaan, ang sakit, eventually, maut ang kamatayan. Makatiyak tayo kung ano po ang katotohanan. Yun ang dapat nating alamin higit sa lahat. Kanya iniikayat po namin kayo with open mind, na may bukas na pag-iisip. Halina, mag-usap po tayo. Pinakamalagang usapin sa ilalim ng silong ng langit. Sa makatwid, fa'alam annahu la ilaha illallah. Maraming salamat po sa inyo. Jazakallah. So, my dear viewers, brothers and sisters, first of all, you have to thank Allah subhanahu wa ta'ala is being guided to be a Muslim, and the others, the non-Muslim. Please come read Quran, read about Islam, trying to find the truth and to be guided, not to be misguided. أنتم إخواني وأخواتي الفضل الكرام، يعني الحمد لله سبحانه وتعالى نعمة الإسلام، ولا أقل من نقدم هذه النعمة وهذا الفضل وهذا الاختيار من الله سبحانه وتعالى والاصطفاء أن نقدمه لسائر العالم. لكن كما قال الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم، أترككم في رعاية الله تعالى. لا تنسوا الأسبوع القادم سيكون حديثنا عن عيسى ومريم في القرآن الكريم أو في الإسلام عامة، ومواضيع هامة ومفيدة. حتى ألقاكم الأسبوع القادم في رعاية الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برب واحد ديان، بموعظة وإحسان وجنب لين وحنان، بها نلقى سعادتنا ونلقى الروح والريحان.